What did Adam lose out on something? Was he going to lose out on something if he chose God? ఒకవేళ ఆదాము దేవుణ్ణే కోరుకున్నట్లయితే ఆయన ఏమైనా కోల్పోయేవాడా? What does man look for in young people as they grow up? They want a job, they want a home, and they want a marriage partner. ఒక మనిషి దేనికోసం చూస్తుంటాడు? యవనస్తులు ఎదిగేటప్పుడు వాళ్ళకి ఒక ఉద్యోగం కావాలి, ఇల్లు కావాలి, వివాహ భాగస్వామి కావాలి. These are the main things young people look for as they grow up, get into their 20s. యవనస్తులు 20 సంవత్సరాల ప్రాయంలో వాళ్ళు చూసే విషయాలు ఇవి. Think of Adam. Did God provide, did he make some provision for Adam in these three areas? ఆదాము గురించి ఆలోచించండి. దేవుడు ఈ 3 విషయాల కోసం ఆదాముకి ఏమైనా ఏర్పాటు చేశాడా? He certainly did. ఎంతో నిశ్చయంగా చేశాడు. We read there that before God made Adam, he had already made this beautiful garden as a home. God had made a wonderful home called the Garden of Eden. దేవుడు ఆదామును సృష్టించక మునిపే ఎంతో అందమైన ఇంటిని నిర్మించాడు, అదే ఏదెను తోట. And then he made man. ఆ తర్వాత ఆదామును సృష్టించాడు. Employment. God had already planned an employment for Adam as the gardener in this garden. ఆ తర్వాత దేవుడు ఆదాముకు ఒక ఉద్యోగం కూడా ఇచ్చాడు. అదేంటంటే ఆ తోటను చూసుకునే పని. A marriage partner. God had already planned to create a woman to be his wife. Adam didn't even have to go to God and tell him, I need something here. వివాహ భాగస్వామి విషయంలో మనం చూసినట్లయితే ఆదామును సృష్టించక మునిపే దేవుడు ఒక ప్రణాళికను కలిగి ఉన్నాడు. ఆదాముకి భార్య అవసరమని. ఆదాము వెళ్ళి దేవుడిని అడగలేదు, నాకు ఈ అవసరం ఉందని. That's what we see right at the beginning of the Bible, that God knew Adam's need and provided for it even before Adam asked him. బైబిల్ యొక్క ప్రారంభంలోనే మనం చూస్తాం, ఆదాముకు ఏవైతే అవసరాలు ఉన్నాయో ఆదాము దేవుణ్ణి అడగకుండానే దేవుడు ఏర్పాటు చేశాడు. He provided a home for him, he provided a job for him, and he provided a marriage partner for him. ఆదాము కోసం దేవుడు ఒక ఇంటిని ఏర్పాటు చేశాడు, ఒక ఉద్యోగాన్ని ఏర్పాటు చేశాడు, వివాహ భాగస్వామిని ఏర్పాటు చేశాడు. God is a good God. He's just the same today. దేవుడు ఎంతో మంచి దేవుడిగా ఉన్నాడు. ఈనాడు కూడా దేవుడు అలానే ఉన్నాడు. And he provides for his children in exactly the same way today if we trust him. నీవు ఆయన్ను నమ్మినట్లయితే ఈరోజు కూడా దేవుడు తన పిల్లలకు అలానే అనుగ్రహిస్తాడు. And what he provides is absolutely the best. దేవుడు ఎంతో శ్రేష్టమైందే ఏర్పాటు చేస్తాడు. The Bible says that when God wanted to provide a partner for Adam, he said, I want to make someone suitable for him. That's what we read in Genesis and chapter 2 and verse 18. I'll make him a helper suitable for him. That means something that exactly fits with his temperament and his nature, according to his need. I will create a wife who will be exactly suited for him. ఆదికాండం 2వ అధ్యాయం 18వ వచనంలో మనం చూసినట్లయితే దేవుడు ఆదాము కోసం వివాహ భాగస్వామిని ఏర్పాటు చేసే విషయంలో ఎలా చేశాడంటే, ఖచ్చితంగా ఆదాము యొక్క స్వభావానికి, ఆదాము యొక్క ప్రవర్తనకి, ఆదాము యొక్క అవసరాలకి ఎవరైతే సరిపోతారో ఖచ్చితంగా సరిపోయే వ్యక్తిని దేవుడు ఏర్పాటు చేశాడు. Now, do you believe that God loves you just as much as he loved Adam? దేవుడు ఆదామును ప్రేమించినట్లుగానే నిన్ను కూడా ఈరోజు ప్రేమిస్తున్నాడని నీవు నమ్ముతున్నావా? I believe that with all my heart. I believe that as a young man. And I believe that God would, in his great love for me, provide me with a wife who would be exactly suited for me, according to my temperament, my need, my ministry that God had planned for me, etc. నేను ఆ విషయాన్ని నమ్మాను. నేను యవనస్తుడిగా ఉన్నప్పుడు ఈ విధంగా నమ్మాను. దేవుడు నా అవసరానికి తగినట్లుగా,
నా స్వభావానికి తగినట్లుగా, నా పరిచర్యకు తగినట్లుగా నాకు భార్యను సిద్ధపరిచాడు అని నేను నమ్మాను. And now we've been married nearly 40 years and I can tell you that's absolutely true. మా వివాహమై 40 సంవత్సరాలైంది. నేను చెప్పగలను అది ఎంతో ఖచ్చితంగా నిజం. God provided exactly what was right for me. నాకు ఖచ్చితంగా ఎవరైతే సరిపోతారో వారినే దేవుడు ఏర్పాటు చేశాడు. And if you honor God and you seek Him and choose the Creator above the created and don't grab for yourself, you'll find that He does that for you as well. నీవు దేవుణ్ణి గణపరిచినట్లయితే, సృష్టించిన దానికంటే ఎక్కువగా సృష్టికర్తనే కోరుకున్నట్లయితే, నువ్వేదో లాక్కోటానికి ప్రయత్నించకుండా ఉన్నట్లయితే దేవుడు నీ విషయంలో కూడా అదే చేస్తాడు. He'll provide you a house, He'll provide you a job, He'll provide you a partner exactly suited for you. నీకు ఒక ఇంటిని ఏర్పాటు చేస్తాడు, ఒక ఉద్యోగాన్ని ఏర్పాటు చేస్తాడు, ఖచ్చితంగా నీకు సరిపోయే భార్యను ఏర్పాటు చేస్తాడు. You couldn't find a better one yourself, a better job or a better house or a better partner. నీ అంతటి నువ్వే దానికంటే శ్రేష్టమైన ఇంటిని నువ్వు ఏర్పాటు చేసుకోలేవు, ఉద్యోగాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోలేవు, భార్యను కూడా ఏర్పాటు చేసుకోలేవు. So that's what we see here. God intends to provide man his need. ఇక్కడ అదే మనం చూస్తూ ఉన్నాము. మానవుని యొక్క అవసరాలను తీర్చడానికి దేవుడు ఎంతో కోరుకుంటున్నాడు. The Bible says, "My God will supply all your need." In Philippians 4 and verse 19 we read that, "My God will supply all your need according to His riches in glory in Christ Jesus." బైబిల్లో మనం చూస్తాము, దేవుడు మీ అవసరాలన్నిటినీ తీరుస్తాడు. ఫిలిప్పీలకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయం 19వ వచనం, క్రీస్తులో తన మహిమైశ్వర్యం చొప్పున నా దేవుడు మీ ప్రతి అవసరాన్ని తీరుస్తాడు. He doesn't give us all that we want. Only a foolish father would give his children everything they ask for. ఆయన మన కోరికలన్నీ తీర్చడు. కేవలం ఒక బుద్ధిహీనుడైన తండ్రి మాత్రమే తన పిల్లలు అడిగినవన్నీ ఇస్తాడు. You think it's wise to give our children everything they ask for? పిల్లలు అడిగినవన్నీ ఇవ్వటం అది జ్ఞానం అని మీరు అనుకుంటున్నారా? That will destroy them. అలా చేస్తే వాళ్ళు పాడైపోతారు. A wise father gives his children everything they need. He doesn't give them everything they ask for. ఒక జ్ఞానం కలిగిన తండ్రి ఏం చేస్తాడంటే పిల్లలకు అవసరమైనవన్నీ ఇస్తాడు, కానీ వాళ్ళు అడిగినవన్నీ ఇవ్వడు. God is a much wiser father. He doesn't give us everything we ask for. A lot of prayers we pray, He doesn't grant them. దేవుడు ఇంకా ఎంతో జ్ఞానం కలిగిన వాడు. దేవుడు మనం అడిగినవన్నీ ఏమి ఇవ్వడు. మనం ప్రార్థన చేసినవన్నీ కూడా ఆయన ఏమి ఇవ్వకుండా కొన్ని కాదు అని కూడా చెప్తాడు. His answer is no. Just like a good father sometimes, many times, has to tell his children, "No, I'm sorry, my son, my girl, I can't give you that. I won't permit that." ఒక మంచి తండ్రి ఏం చెప్తాడంటే, అనేక సార్లు ఏం చెప్తాడంటే, లేదు నా కుమారుడా కుమార్తె నేను ఇవ్వలేను, దీన్ని నేను అనుమతించను అని చెప్తాడు. But everything that we need, everything that Adam needed, God had already made provision for before He created him. కానీ ఆదాముకు కావాల్సిన ప్రతిదీ కూడా ఆదామును సృష్టించక మునిపే దేవుడు సిద్ధపరిచాడు, ఏర్పాటు చేశాడు. That's the wonderful thing. It's not that He created him and then He said, "Hey, we got to look around for a place for him to stay and we got to look around and make a wife for him." The wife that God had planned for Adam was planned before He created Adam. ఇదంతా అద్భుతమైన విషయం. దేవుడు ఆదామును సృష్టించిన తర్వాత ఇప్పుడు ఆదాము ఎక్కడైనా ఉండాలి కదా, మరి ఎక్కడ ఉండాలని చూడలేదు, భార్యను ఇవ్వాలి కదా అని వెతకలేదు. ఆదాముకు భార్యను దేవుడు తన ప్రణాళికలో ముందే కలిగి ఉన్నాడు. Eve was created later, but she was planned even before, because before He made Adam itself, He says, "Let us make man in our image and according to our likeness." So he was planned. Adam and Eve were planned before they were created. హవ్వ ఆదాము తర్వాత సృష్టించబడినప్పటికీ దేవుని యొక్క ప్రణాళికలో హవ్వ కూడా ముందే ఉంది. మన స్వరూపంలో మన పోలిక చొప్పున నరుని
నిర్మించదము అని దేవుడు అన్నప్పుడు ఆదాము అవ్వలు తన ప్రణాళికలో ముందే ఉన్నారు. So we see there that God had planned everything for Adam before he was created. కాబట్టి ఆదాము సృష్టించబడక మునిపే ఆదాముకు కావాల్సిన ప్రతి అవసరాన్ని దేవుడు ముందే ఏర్పాటు చేశాడు. And it's a wonderful thing to believe that. దీన్ని మనం నమ్మటం ఎంత అద్భుతమైన విషయమో కదా.